नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 3 तारिख मंगलवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसत आप जिलूर यह खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर राज्यसभा निर्वाचन 16 सेट फर्म किणिला बीजेपी राज्यसभा निर्वाचन 16 सेट फर्म किणी बीजेपी रिटर्निंग ऑफिसर फर्म किणिले 4 बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री बासभवन में बीजेपी विधायक दल बैठक बसीथिला यापर बीजेपी विधायक 16 सेट फर्म किणिथिले एक विधायक दल प्रतिनिधि आसी रिटर्निंग अधिकारी 16 सेट नहीं बीजेपी राज्यसभा देव 3 प्रार्थी राज्यसभा बीजेपी देउछि 3टी प्रार्थी 5 तारिख रे भरिबे नामांकन 5 तारिख दिन नामांकन पत्र दाखल समय उपस्थित रहिबाकु विधायक मानकु निर्देश दिया जाइछि बैठक रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सभापति मनमोहन सामल उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक सहित विधायक माने उपस्थित रहिथिले परवर्ती खबर भुवनेश्वर साइबर अड्डा राजधानी मिलिला 10टी सिम बॉक्स भुवनेश्वर बेआईन सिम बॉक्स भुवनेश्वर मिलिला 12टी सिम बॉक्स 100 रु अधिक सिम कार्ड राजधानी चंद्रशेखरपुर थाना और इन्फोसिटी थाना अंचल चढ़ाऊ सर्भर पर व्यवहार होता लैपटॉप और वाईफाई राउटर जबत करिछि पुलिस सिम कार्ड गुड़िकर आसाम रेजिस्ट्रेशन रही समस्त सिम कार्ड बेआईन मामला रे 2 केरली अभियुक्तों को गिरफ्त कला स्पेशल स्क्वाड और साइबर थाना परवर्ती खबर सरिला मैट्रिक परीक्षा आसंता 19 रु हेबो खाता देखा आसंता 19 तारिख रु आरंभ हेबो खाता देखा अंतिम दिन रे गणित परीक्षा सुरुखुरे सरिछि शेष पर्यंत कोनोसी मध्य सेंटर रे कॉपी धरा पड़िबा किंबा प्रश्नपत्र भाइराल भली परिस्थिति उपजि नाही सारा राज्य रे 3062 केंद्र रे मोट 5,61,979 जन छात्र छात्री चलित मैट्रिक परीक्षा देइछंती राज्यर 322 नोडाल सेंटर रे प्रश्न पत्र उत्तर खाता सुरक्षित भाव में भाइराल रेजिस्टर रखा जाइतिला भाइराल को रोकिबा पई प्रश्न पत्र रे क्यूआर कोड वाटरमार्क व्यवस्था करथिला बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सरिथिबा बेले आसंता 19 तारिख रु खाता देखा आरंभ हेबो बोली सूचना देइछंती बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई परवर्ती खबर टी20 विश्वकप रु विदा पर 50 लाख टंका फाइन देबे पाकिस्तान रो सब खेलाड़ी टी20 विश्वकप रु शोचनीय भाव में विदा होइछि पाकिस्तान लीग मुकाबिला रे दल भारत टू हारिबा परे समालोचनार शिकार होइतिला परे सुपर 8 रु विदा होइछि टीम खेली परिबेनी सेमीफाइनल जाहाकु नै खप्पा प्रशंसक एबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एपरि कि खेलाड़ीक ऊपर जरिमाना लगाइथिबा नै खबर आसीछि मीडिया रिपोर्ट अनुसार टी20 विश्वकप खेलिथिबा समस्त खेलाड़ी 50 लाख टंकार पाकिस्तानी अर्थ फाइन देबे एई अर्थ खेलाड़ीक दरमारु कटि जीव अर्थात पीसीबी निजे फाइन अर्थ असुल करिवो परवर्ती खबर भारत कानाडा संपर्क बुझामणा पत्र स्वाक्षर कानाडा और भारत मध्य संपर्क उत्थान पथन दे गति करथिबा संपर्क को दुई देश पक्षर उन्नत करने दिगरे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जाइछि एई परिप्रेक्षी रे कानाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत गस्तरे अछंती सोमवार से भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिछंती एई साक्षात दिल्लीर हैदराबाद हाउस रे होइतिला सेठारे उभय नेता द्विपाक्षिक संपर्क को आउरी मजबूत करबा उपरे आलोचना करिसंती प्रधानमंत्री मोदी एवं प्रधानमंत्री कार्नी वाणिज्य शक्ति एवं नूतन प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में सहयोग वृद्धि करबा प्रसंगरे आलोचना करिसंती दुई देश मध्य संपर्क को आहुरी गभीर करबा पई एक विस्तृत कार्य योजना उपरे मध्य आलोचना होइछि बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होई एक प्रेस विवृत्ति प्रकाश करा जाइछि परवर्ती खबर मध्यप्राच्य युद्ध शांति पई अपील कले प्रधानमंत्री मोदी मध्यप्राच्य युद्ध को नै प्रधानमंत्री मोदी प्रथम प्रतिक्रिया रखिसंती शांति पई अपील करिसंती प्रधानमंत्री मोदी विश्व रे शांति और स्थिरता चाहे भारत आपस कथावार्ता कूटनीतिक जरिया समस्या समाधान हेउ नागरिकों सुरक्षा आमर प्राथमिकता कहले मोदी पश्चिम एशियार वर्तमान परिस्थिति आम पई गभीर चिंतार विषय भारत आलोचना एवं कूटनीति माध्यम समस्त विवाद को समाधान करने को समर्थन करे परवर्ती खबर राज्य में आहुरी बढ़िबो तापमात्रा मार्च मास आरंभ सह ताती आहुरी बढ़िछि मासर प्रथम दिन में राज्यर 4 सहर में पारद 36 डिग्री डेइछि 36.4 डिग्री सह झारसुगुड़ा राज्यर सबुठारु उत्तप्त सहर पालटि जाइछि राजधानी भुवनेश्वर सह सोनपुर और बारिपदारे पारद 36 उपरे रहिछि भुवनेश्वर और सोनपुर दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 36.2 डिग्री रेकर्ड होइतिबा बेले बारिपदारे 36 डिग्री रहिछि भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार मार्च रु मे मास पर्यंत असह्य ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत हेबो स्वाभाविक ठारू अधिक ग्रीष्म प्रवाह दिन सारा रहिबो बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग परवर्ती खबर मार्च 5 तारिख रे राज्यव्यापी पालित हेबो 110तम बिजु जयंती
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶଙ୍ଖଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ତୈଳ ଦର 10%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ମୂଲ୍ୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ତେଲ ଦର। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ 10%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର 7ରୁ 13% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦରରେ 7ରୁ 13% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ତେଲ ଦର ଆହୁରି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯାହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ବ୍ଲଡ ମୁନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଛାୟାରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପାଟନା ସମେତ ଭାରତର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅପରାହ୍ନ 3:20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ ପାଇଁ ଖେଳସୂଚୀ ଘୋଷଣା। ଖେଳିବେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ ଜୁନରେ ଖେଳାଯିବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ସିରିଜର ସିଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖେଳିବେ। ଏହା ସହିତ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁବାଇ ବିମାନ ବାତିଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁବାଇ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦୁବାଇକୁ ଉଡିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦୁବାଇକୁ ବିମାନ ଉଡିବ କି ନା ନାହିଁ କାଲିର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ଭାରତ। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚିଠି। ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚେତାବନୀ। ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତରେ ବଢିଲା ଉତ୍ତେଜନା, ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଖେମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ହିଂସାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା F-15 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇଲା ଇରାନ। ଖସିଲା ଆମେରିକାର F-15 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ଏକ F-50E ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇଗଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କୁଏତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ସେନାର ଭୁଲ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିମାନ ଖସି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିମାନଟି ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ଜଣକ ପାରାସୁଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଟବେକୁ ନେଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି। ସକାଳ ସମୟରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ତାତି, ତେଣୁ ହିଟବେକୁ ନେଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଖେଳକୁଦ ଭଳି ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯାଉ। ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ କ୍ଲାସରୁମ୍, ହଷ୍ଟେଲ ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ORS ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 4 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଚାଲିପାରେ। ଆମେରିକାରେ ବୋମାମାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଜାରି ରହିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ମାର ଏ ଲୋଗୋ ରିସୋର୍ଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଖବରକାଗଜ ଦି ଡେଲି ମେଲ୍ ସହିତ ଏକ ଫୋନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଖସିଲା ସେୟାର ବଜାର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 30 ସେୟାର BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ 2743.46 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 78543ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି 519.4 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 24659.25ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖେମନିଙ୍କ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତଲି ଅଲି ଖେମନିଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖେମନିଙ୍କୁ ସେ ଯଦି
କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଖେମ୍ନି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ 2 ଥର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଏପରି ଚକିତ କରିଦେବା ପରି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସରିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଦୂର ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଶଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ହେବ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2ଟି ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଦିନ 12:20ରୁ 1:45 ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି, ପରେ ବାହାର ଓ ଶେଷରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ହେବ ବନ ୟୁନିଟି। 10 ଏକର ଜମିରେ ହେବ ତଟୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ, ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି, ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସହରବାସୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ହେବ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏଥିପାଇଁ ମିଳିସାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଅଧୀନରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଓସେନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଏନେଇ ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମୁଦ୍ର ଆଚରଣର ମିଳିବ ଆଗୁଆ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ନୀତି ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଲା ନିଯୋଗ। ଭିତରକାଠ ଦର୍ଶନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ନୀତି। ଡେରିରେ ବାହାରିଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ 7 ଦିନ ମହଲତ ଦେଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ 3 ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଓ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ 6 ତାରିଖରୁ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମହାରାଜା ୟାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଗୌରବ ପାଇବ। ଏହାପରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ 14, 17 ଓ 20 ତାରିଖରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଧର୍ମଶାଳା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 2018ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିସିସିଆଇ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ଦେବେ ଜାହିର ଭଜି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସିଓରେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର 2 ପୂର୍ବତନ ମହାନ ଖେଳାଳି ଜାହିର ଖାନ ଓ ହରଭଜନ ସିଂ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଭଲ କରି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ଜରିଆରେ ମନୋନୀତ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ଗ୍ରୁପ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ସିଓର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିବିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। କରାଚିରୁ ପିଓକେ ଯାଏଁ ପ୍ରତିବାଦ, 35 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଖାମନେଇଙ୍କ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ତେଜିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 35 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଶତାଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ସରକାର ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜାରି ଜାରି କରିଛି। ଭିଡ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ମ ହେଲାଣି ରାଜନୀତି। କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘନେଇଲାଣି ରାଜନୀତି। କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା। ଡକ୍ଟର ହୋତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ବାଛିଛି। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟତୋଲା ଖେମନିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖେମନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନସୁରେ ଖେଜେସ୍ତାହ ବାଗରେଜେଦେହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇରାନ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ସେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଖେମନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମନସୁରେ 1964 ମସିହାରେ ଖେମନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ହାରିଲେ ଡି ଗୁକେଶ। ପ୍ରାଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ମହୋତ୍ସବ 2026ର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖରାପ ଦିନ ଥିଲା, କାରଣ ମାଷ୍ଟର୍ସ ବିଭାଗର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଡି ଗୁକେଶ ଓପନିଂରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୋର୍ଡେନ ଭାନ ଫାରେଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବିଭାଗରେ ଭାରତୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶେଖର ଗାଙ୍ଗୁଲି ସେମାନଙ୍କର ଖେଳରେ ହାରିଥିଲେ।